ಪ್ರಿಯ ಆಸರೆ ಟಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಂಧುರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಆಸರೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಯಗಳಿಂದ ನೀವು ಇದು ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅನೇಕರ ಸಾಕ್ಷಿ ಮೂಲಕ ಅನೇಕರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಆಗಿದೆ. ಅನೇಕರು ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರ ಜೀವಿತದ ಅದ್ಭುತಗಳು ಕೂಡ ಈ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿನಾಯಕ್ ಅಂತ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೋವಾದವರು. ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರೋಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಕೊಂಕಣಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋರಾಗಿದೆ. ಅವರ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ನಾನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ತಿರುಗಿ ನಾನು ಈ ಆಸರೆ ಟಿವಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಸಹೋದರ ವಿನಾಯಕ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು आपको ಕೂಡ मैं चैनल में एक साक्षी के लिए हम स्वागत करता हूँ ब्रदर. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. थैंक यू ब्रदर. आप हमारा बीच में तो हमको बहुत खुशी है हम, क्योंकि आप परमेश्वर जान लिया है, इसलिए का हमारा बीच में आसरे टीवी में आके हमारा गवाही सुनाने के लिए अवकाश मिला है. इसलिए परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ. आपको तेरे मैं स्वागत मांगता. ब्रदर, आप गोवा का है ना? यस, मैं गोवा का हूँ. मैं गोवा में किधर रहते हैं आप? मेरा गांव है तीवीम. टीवी में? या बोले को तो गोवा में कौन से एरिया में? वो मापसा एरिया. ಮಾಪ್ಸಾ ಇದೆ. हमारा जो सिटी है वो मापसा है. ಅಚ್ಚಾ ಅಚ್ಚಾ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಗೋವಾದವರು. ಗೋವಾ टीवी ಎಂಬಂದರೆ ಮಾಪ್ಸಾದ ಏರಿಯಾದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಲ್ಲಿ अब वहाँ ये फ़ायदा हो गया. फ़ायदा किधर हो गया था? अपर का उधर ही आपका परिवार है? हाँ, मेरा परिवार उधर है. मेरा माँ नहीं है, मेरा बाबा है और हम सब 5 भाई है. 5 भाई. बहन नहीं है? बहन नहीं है. ಅಚ್ಚಾ ಅಚ್ಚಾ. ಸಹೋದರ ಅವರು ಮಾಪ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು 5 ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು. ಹಾಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರದರ್, अपना परिवार बाप डैडी है, 5 भाई हम. 5 भाई में आप कितने नंबर के हैं? मैं 3rd नंबर हूँ. आपका 3rd नंबर. अच्छा. आप बचपन में, आप बचपन का मैं बारे में मैं पूछता हूँ, आपका बचपन कैसा था? बोलेगा तो अपने परिवार में क्या आप बोलेगा तो किसी बचपन में थोड़ा त्रास होता है, क्योंकि थोड़े को खाने पीने को नहीं होता है, बहुत गरीबी रहती है, इसलिए अलग अलग तरीके के लोग हमारे पास आते हैं. आपका बचपन कैसा था ब्रदर? मेरा बचपन मतलब मतलब हम लोग ऐसा जो खेतीबाड़ी करते हैं ना, मेरा डैडी जो है ना वो रेंट में गैरेज चलाता था. अच्छा अच्छा. तो हम 5 भाई होने के कारण तो उतना हमारा ये वेल टू डू नहीं था, लेकिन हम लोग एक लो क्लास, एक लाइक मिडिल टू लो क्लास का फैमिली से है. लाइक हम लोग को जो खाना पीना का कोई प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग खेती बाड़ी करते थे और मेरा फादर रेंट में गैरेज चलाता था. तो हम लोग का लाइफ इतना ये नहीं था, लेविश, जस्ट एक लो टू मिडिल क्लास जैसा ये था. और हम लोग बहुत स्ट्रगल किया है, क्योंकि हम लोग बचपन से जो मेहनत क्या होता है वो हम लोग बचपन से किया है. क्योंकि हम लोग खेती में काम करते थे, फिर संडे को कभी कभी हम लोग फादर के गैरेज में हम लोग काम करते थे. हम सब भाई 5 भाई है. ಓಕೆ. ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವರ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ 5 ಮಂದಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರವರು, ಅವರು 3ನೇವರು ಇವರು. तीसरा नंबर है? मैं तीसरा नंबर. 3ನೇವರು ಇವರು. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಉಂಟು ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ. ವ್ಯವಸಾಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವರು ತಂದೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ತಗೊಂಡು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರು. ಇವರು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಡತನ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಊಟಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಿತಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಭಾನುವಾರ ದಿವಸ ಅವರ ತಂದೆ ಗ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ब्रदर, आप क्या खेती करते थे? हम लोग चावल का खेती करते थे. चावल? सिर्फ चावल? सिर्फ चावल. अच्छा अच्छा. अब दूसरा? और हम लोग गैरेज, कौन से गैरेज? वो हमारा जो ग्रिल्स वगैरह करते हैं ना, विंडो ग्रिल्स. अच्छा अच्छा. वर्कशॉप, गेट या वर्कशॉप था. हाँ, वैसा ये था. अच्छा अच्छा. हाँ. फिर आप बैकग्राउंड क्या है आपका भाई? मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूँ. सो बचपन से हम लोग रिलीजियस है. और
जो हम मतलब हम लोग बिलीव करते थे वो चीज़ में। हाँ हाँ, तो हमारा बैकग्राउंड अच्छा अच्छा, ओके। ब्रदर, आप पढ़ाई क्या हो गया आपका? मैंने ग्रेजुएशन किया है बीए। आपने ने अपना भाई लोगों ने? मेरा सब भाई सब लोग पढ़ा है? सब पढ़ाई है। अच्छा अच्छा, वो पढ़ाने के लिए अपना डैडी को या तो स्ट्रगल था, लेकिन था। मेरा फादर का एक विजन था कि हम सब पढ़े पढ़े, ताकि हम लाइफ में कुछ कर सके। सब तो ये सब भाई लोग तुम बड़े? या सब भाई पढ़े हैं। पढ़े हैं, या एटलीस्ट 10th किया है सबने। सबने 10th किया, ओके। अच्छा, आप स्कूल के जाने के टाइम कैसे थे आप? सब पांचों में से मस्ती किस्ती? पांचों में से मैं एक ही मस्ती था पहले से अच्छा, अच्छा। बचपन में। हाँ, हाँ। तो मेरे को माँ बाप मेरा बहुत मारता था क्योंकि मैं बहुत मस्ती था, नहीं सुनता था, क्योंकि बचपन में मेरा मैं सब में से अलग ही था। बोलेगा तो क्या मस्ती क्या करते थे? मस्ती मतलब किधर भी किधर से भी जंप मारा, किधर मैं हाथ में नहीं मिलता था तो मेरे माँ मेरे को ढूंढता था। बहुत परेशान करता था। अच्छा, अच्छा। वैसा मैं जब कॉलेज में गया तो मैं मेरा फ्रेंड्स को घर में लेके आता था, तो मेरे माँ बाप परेशान हो जाते थे, मेरे भाई लोग भी परेशान हो जाते। तो मैं कभी कभी कॉलेज में झूठ बोलना, सो मेरे माँ बाप को झूठ बोल के मैं बोल रहा था कि मेरा कॉलेज में कैंप चालू है या कुछ हमारा प्रोग्राम चालू है। तो ऐसा करके मैं दोस्तों के घर में जाता था, क्योंकि उधर मेरे दोस्तों के साथ मैं थोड़ा नशा करता था। अच्छा अच्छा, तो मेरा सिगरेट पीना, दारू पीना, ऐसा हम लोग ना सब फ्रेंड्स अपने घर में झूठ बोल के हम कॉलेज के ज़माने में, कॉलेज के टाइम हायर सेकेंडरी टू कॉलेज, ये सब हमारा यही लाइफ था। घर वालों को मालूम नहीं? घर वालों को मालूम नहीं था। अच्छा अच्छा, ಹಾಂ, ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಂದರೆ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಿಂದಲೂ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತುಂಟತನ, ಅಂದರೆ ತಾಯಿಯ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ, ಓಡಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಓಡು ಜಂಪ್ ಹಾಕೋದು, ಅದರಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮದ್ಯಪಾನ ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ಅಂದರೆ ತಾಯಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು, ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇದೆ ಅದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ದಿವಸ ಈಗ ನಿಂತು ಅವ್ರಿಗೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅವರ ಕಾಲೇಜ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಅವರ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಅವರು ಬಂದವರಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. भाई अपने कॉलेज में वैसे सब मस्ती थी? यस, खाना पीना बहुत मस्ती करता था मैं। मेरा सर भी मेरे से परेशान हो जाता था। अच्छा। जो कॉलेज को प्रोफेसर है वो भी परेशान हो जाते थे मेरा मस्ती देख के। ಅಂದರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಟೀಚರ್ಗಳು ತುಂಬ ತ್ರಾಸು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಅವರ ಜೀವನ ಕಾಲೇಜ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. उसके बाद क्या हो गया? तो मेरे को ना बचपन से एक डिज़ायर था कि मैं सोच रहा था कि मैं दुबई में जाऊंगा, तो वो मेरा हार्ड डिज़ायर था। अच्छा। और मेरा एक नेबर है, उसके घर में मैं काम करता था, और उसका घर का जो भी काम है, वो जो भी गार्डनिंग हो या घर का कुछ भी हो, तो मैं उसके पास बहुत काम करता था। उससे सब पैसा नहीं लेता था। उसका जो बेटा है वो दुबई में काम करता था, उसकी माँ उधर घर में, उसके माँ के लिए मैं सब कुछ काम करता था, ऐसा कोई गार्डन और वगैरह, नारियल निकालना, ये सब हर मतलब ये जो भी कुछ काम रहता था ना वो सब मैं करता था, क्योंकि मेरा एक ही डिज़ायर था कि उसका बेटा मुझे दुबई में लेके जाए। तो ये मेरा हार्ड डिज़ायर था। तो एक दिन उसने मुझे लेके गया, मेरा आफ्टर कॉलेज होने के बाद उसने, माँ ने रिक्वेस्ट किया, क्योंकि मैं उसका काम करने के बाद बदले में कुछ भी पैसा नहीं लेता था। अच्छा। क्योंकि मेरा एक विजन था दुबई में आना है। तो माँ ने बोला कि जब बेटा आ गया दुबई से, तो उसने बोला मेरे को लाइफ में सब कुछ मिल गया, लेकिन एक मैं कर्जदार हूँ, और इसके विनायक का कर्जदार हूँ कि उसने हमारे लिए काम किया लेकिन एक भी पैसा नहीं लिया। तो मेरा एक हार्ड डिज़ायर कि आप उसको दुबई में लेके जाओ। तो वो मेरा लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, जो मैं दुबई गया था। लेकिन जब दुबई आने के बाद फिर भी मेरा लाइफ में शांति नहीं था, क्यों? जिधर मैं काम करता था मैं हेल्पर का काम करता था, जो मतलब लोडिंग अनलोडिंग, बहुत टफ काम था मेरा लाइफ में। तो बहुत मैं परेशान था। तो उधर भी मेरे को दुबई में अच्छे दोस्त मिल गए, वो भी दोस्त जो हम लोग दारू पीना, सिगरेट पीना, तो उधर वो कंटिन्यूएशन रह गया। ಓಕೆ, ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಲಿತಾದ ನಂತರ ಒಂದು ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಒಂದು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಂತ.
ಹಾಗೆ ಅವರ ಒಂದು ನೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗ ದುಬೈಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಇವರ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸುಲಿಯುವುದು, ಅದು ಬೇರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊಯ್ಯೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೈಸಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಣ ಅವ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಶೆ ಏನಂತಂದರೆ ಅವರ ಮಗ ದುಬೈಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ದುಬೈ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಂತ ಇವರ ಆಶೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಪೈಸಾ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಅಂದರೆ ಇವರ ನೇಬರ್ ತಾಯಿ ಮಗ ದುಬೈಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಪೈಸಾ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನೀನು ದುಬೈ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಂತ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಈ ಸಹೋದರನ್ನು ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ದುಬೈ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ದುಬೈಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಹೊರೆ ಹೊರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. बाद में क्या हो गया ड्रिंक्स फ्रेंड्स के? हाँ, तो उधर मेरे को बहुत मेहनत का काम था, तो मैं बहुत परेशान रहता था. तो एक दिन मेरा माँ का ना कैंसर में डेथ हो गया, तो मैं बहुत परेशान था. तो मैं उधर ना ज़्यादा पीने के लिए स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे ना माँ का याद आ रहा था. तो मैं बहुत टेंशन में रहता था. सो काम भी हार्ड काम था और माँ का टेंशन भी है. तो मेरा माइंड में एक ही था कि सुइसाइड करने के लिए माइंड आता था. मैं हमेशा सोचता था कि मैं एक दिन सुइसाइड करूँगा. तो ऐसा मेरा दिमाग में चल रहा था. तो एक दिन ऐसा हो गया कि मैं जिधर काम करता था कंपनी में ना, उधर एकोमोडेशन था, कंपनी के पीछे ही एकोमोडेशन था. तो उधर एक दिन एक वेंगोला से, महाराष्ट्र वेंगोला से एक ब्रदर जो क्रिश्चियन बिलीवर है, वो नया ज्वाइनिंग हो गया था. तो वो एक रूम में शिफ्ट हो गया. तो वो भी कोंकणी में बात करता था. तो मेरा मैनेजर ने मुझे बुलाया और बोला कि दोनों वो भी कोंकणी बात करता है, आप भी कोंकणी, तो आप एक काम करो, उसके रूम में शिफ्ट हो जाओ. क्योंकि मैं जिधर रहता था वो केरला के रूम में रहता था, कि इधर सब मलयाली है. सो मुझे उसके रूम में मैनेजर ने डाला. जब मैं उसके रूम में था ना, तो मैं उसको देखता था कि ये प्रार्थना करता था, बाइबल पढ़ता था. तो मैं सोचता था कि ये कैसा है आदमी जो मतलब ना दारू पीता है, ना नशा करता है, ये खाली बाइबल पढ़ता है और हैप्पी है, बहुत हैप्पी. इसका क्या सीक्रेट है, लाइक ये क्यों इतना हैप्पी है? और ये प्रार्थना करता है नील डाउन होके परमेश्वर से. और मैं उसको देख के ना थोड़ा सा एक ये हो गया, लाइक कॉन्शियस हो गया, लाइक मुझे ना एक इसके बारे में जानना है. ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥ ದುಬೈಲಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸರ್ತಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಸಾಯಬೇಕಂತ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ತೀರಿ ಹೋದರು. ಇದರ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಮತ್ತು ಸರಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದ ಚಿಂತೆ, ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ. ದುಬೈಯಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಅವರ ಕಂಪನಿ ಹಿಂದುಗಡೆನೇ ಅವರಿಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೇ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋದ್ರಂತೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನೀನು ಕೊಂಕಣಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತಾಡಿ ಬಂದು ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಇವರಿರುವಂಥ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಅದು ರೂಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂತ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇವರು ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಅವರ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ರೂಮ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರಂತೆ. ಕಡೆಗೆ ಅವರ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತಾಡುವ ಸಹ ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ನೋಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗಿಂದ್ರೆ ಅವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಂಬಿದ್ರು. ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಓದುವುದು, ಇದರಲ್ಲೇ ಅವರು ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಮಯ ಕಳೀತಿದ್ರು. ಇವರಿಗೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಇವರು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಇವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೊಂದು ರೀತಿಯ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತಂತೆ, ಇವರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವರು ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಗಾದ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಅವರಿಗೆ ಆಸೆ ಆಯ್ತಂತೆ. फिर बाद में मुझे एक दिन मालूम था कि मैं एक बार फ्रेंड के पास गया था और मैं ना उसके रूम में दारू पिया. तो हम लोग ना टेरेस में गए थे. तो टेरेस में मैं ना दारू के फुल नशे में था. तो मैं मॉर्निंग को मैं देखा उसके बेड में हूँ.
तो वो मुझे आके पूछा आपको क्या हो गया, मैं बोला क्या हो गया, तो वो बोला कि आप रात को ना ऐसा बोल रहा था कि मुझे सुइसाइड करना है। तो मुझे एक्चुअली मालूम ना, मैं शॉक हो गया, मैं रियली सुइसाइड करने के लिए जा रहा था। तो वो मुझे बोल रहा था कि मैं आपको फर्स्ट टाइम ऐसा देखा कि आप सुइसाइड। तो ये मेरे हार्ट में परेशानी थी, क्योंकि मेरा माँ को मैं बहुत मिस करता, पता नहीं मुझे लगता कि ये लाइफ पूरा वेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई गॉड नहीं है। तो ऐसा मुझे हार्ट में फील होता था कि हमारा लाइफ अभी ऐसा ही स्ट्रगल में जाएगा, ऐसा दुख और तकलीफ में जाएगा। तो इसके लिए मुझे कुछ होप नहीं था। तो एक दिन ये जो रूम में था मेरा ब्रदर जो है ना, तो एक दिन मैंने उसके साथ मेरा अच्छा फ्रेंडशिप होने लगा। जब फ्रेंडशिप होने के बाद है ना, मैंने उसको शेयर किया मेरे बारे में, मेरा जो दुख है, मैं कैसा परेशान हूँ, मुझे कैसा शांति नहीं है, ये सारी चीज़ें मैंने उसको शेयर किया। तब उसने मुझे यीशु के बारे में बताया। तो वो मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम जब उसने यीशु के बारे में बताया, तो फर्स्ट टाइम मुझे ना हार्ट में पीस आया, एकदम से पीस आया। और मैं ना उसके एकदम सेंसिटिव हो गया। जो वो बोल रहा था ना, तो मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा था कि ये ब्रदर नहीं बोल रहा है, कोई और बोल रहा है। क्योंकि मुझे वो फील हो रहा था, जो शांति का अनुभव कर रहा था मैं उसी टाइम। तो मैं और भी उसको, मेरा हार्ट को ओपन किया और भी शेयर कर रहा, और वो मुझे यीशु के बारे में बता रहा था। ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಾಯಿಯನ್ನು ತುಂಬ ನೆನಪಿಸುವಂಥದ್ದು, ತುಂಬ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ತುಂಬ ಕುಡಿದು ಮೇಲೆ ಟೆರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಂದರೆ ಇವರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದು ನಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಸಾಯಲೇಬೇಕಂತ. ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತುಂಬ ಕುಡಿದು ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಟೆರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಕಡೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡುವಾಗ ಇವರ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಬೆಡ್ನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಏನಾಗಿತ್ತು ನಿನಗೆ, ನಿನ್ನೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಡೆಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ವಿಷಯ, ಇವರ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ದುಃಖದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ವಿವರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಆಗಿದೆ, ನನ್ನ ತಾಯಿನ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹೀಗೆ ತೀರಿ ಹೋದರು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತು ಅವರ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ಇವರಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಂತೆ. ನೋಡು, ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಇವರ ಒಳಗಿಂದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯ್ತಂತೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಆದಾಗ, ಅಂದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಾಗೆ ಇವರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದಂತೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಂತೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಇವರು ಒಳಗಿಂದ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ, ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಂದ್ರಂತೆ. फिर हम लोग है ना, मैं उसका ना वचन सुन रहा था, वो मुझे प्रचार कर रहा था यीशु के बारे में। जब वो यीशु के बारे में प्रचार कर रहा था, हम लोग है ना 8 बजे खाना खाने के बाद हम लोग बैठते थे वचन सुनने के लिए उसका। जब मैं उसका वचन सुनता था, मॉर्निंग 4 o'clock हो जाता था, इतना मैं थर्स्टी था उसके पास सुनने के लिए। तो एक दिन क्या हो गया, मैं काम पे गया ना, और मुझे ना उस दिन का प्रचार था उसका कि यीशु मेरे पाप के लिए मरा था और यीशु ने मुझे क्षमा किया। ये यीशु को मैंने बचपन से जानता हूँ मैं, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि यीशु मेरा पाप लिया था और मुझे क्षमा किया। ये मुझे कभी भी मालूम नहीं था। मैं यीशु को देखता था, लाइक बचपन में मुझे सुना था स्कूल में, मेरे पड़ोस में यीशु को, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि उसने मेरे पापों को लिया और मुझे क्षमा किया। और एक दिन जब उसने मुझे ये टॉपिक को बताया उसने कि यीशु ने आपको क्षमा किया, वो मेरे हार्ट में ना स्ट्राइक हो गया। और मैं ना काम पे था, मेरा हार्ट एकदम ट्रबल हो गया कि यीशु मेरे पाप के लिए क्यों मरा और यीशु ने मुझे कैसा क्षमा दिया। और है ना, ये मुझे बहुत ट्रबल होने लगा। जब ऐसा मैं सोच रहा था ना, तो मुझे ना मेरे पाप की याद आ रहा था। मैंने जो भी गलतियां काम किया, जैसा मैं दारू पीना, सिगरेट पीना, मैं डांस बार में जाता था, मतलब बेविचार, सब ये सारी चीज़ें मैं करता था। और ना उसी दिन ना मुझे ना पता नहीं क्या हो गया कि मेरे सब याद आने लगे, पाप मेरे आंखों के सामने आने लगे। और मैं ना, जब मैं आफ्टरनून को लंच ब्रेक था ना, मैं रूम पे आया था और वो ब्रदर नहीं था, क्योंकि वो सेल्स में काम कर रहा था, वो बाहर जाता था, मैं अकेला था रूम में। तो उसी टाइम मैं आया ना, और मैं रो रहा था, मतलब ये मेरे पाप क्यों मुझे सामने आ रहा है। तो वो ब्रदर ने मुझे एक पुराना बाइबल दिया था, और पुराना बाइबल ऐसा था कि वो बाइबल है ना, हर एक स्क्रिप्चर को हाईलाइट किया हुआ था,
क्योंकि कोई यूज़ किया था वो, तो उसने मुझे बोला जब भी आपको मौका मिलेगा वो बाइबल को पढ़ना। तो मैंने मेरे बेड के ऊपर रखा था वो बाइबल, और जब मैं ना याद कर रहा था, मेरे पाप, सारे पाप मेरे आंखों के सामने आ रहा था ना, तो मैं घुटने में गया उसी टाइम, और मेरे ब्रदर की वर्ड मालूम नहीं, मैं घुटने में गया, क्योंकि वो ब्रदर की वर्ड्स मेरे को याद आ रहा था कि वो बोल रहा था कि यीशु ने मेरे पाप को क्षमा किया। तो वो मुझे ना बार बार मेरे हार्ट में आ रहा था। तो मैंने यीशु को बोला, यीशु आपने मेरे सचमुच मेरे पाप को क्षमा किया, तो मुझे कैसा मालूम कर पड़ेगा कि आपने मुझे क्षमा किया, मुझे प्रूफ चाहिए कि आपने, क्योंकि मैं पापी हूं, मैं एक्नॉलेज करता हूं, मैं ये डिनाई नहीं करता हूं कि मैं पापी नहीं, मुझे पूरा मालूम है मैंने क्या क्या किया, लेकिन आपने मुझे क्षमा किया क्रूस पे, वो मुझे कैसा मालूम पड़ेगा, मैं कैसा प्रूफ कर सकता कि मुझे आपने मुझे क्षमा किया। तब ना मेरा नज़र है ना बाइबल के ऊपर गया, तो मैं बोला ये बाइबल जो है उसमें क्या लिखा है, मैं उसको ओपन करके देखेगा। जब मैंने बाइबल को हाथ में लिया और जैसा मैंने रैंडमली बाइबल को खोल दिया था, जब मैंने ऐसा रैंडमली बाइबल को खोल दिया तो मुझे ना उधर एक स्क्रिप्चर हाईलाइट किया हुआ मिला, और वो स्क्रिप्चर था आइज़ाया 44 वर्स 22। ये स्क्रिप्चर मैं कभी भी लाइफ में नहीं भूलेगा। वो फर्स्ट स्क्रिप्चर जो मेरे लाइफ में जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया, और वो स्क्रिप्चर ऐसा बताता कि आई हैव स्वेप्ट योर सिंस लाइक अ क्लाउड, कम बैक टू मी, आई एम द वन हु सेव्ड यू। जैसे काले गहरे बादल आके जाते हैं ना, वैसा मैंने आपके पाप को लिया है, मेरे पास आ जाओ, मैं आपका परमेश्वर हूं। ये फर्स्ट स्क्रिप्चर मुझे बाइबल में मिला। तो मैं सोचा कि बाइबल पूरा पाप के ऊपर लिखा है, तो मैंने ना दूसरा पेज को ओपन किया तो वो नहीं था स्क्रिप्चर। मैं बोला ये स्क्रिप्चर मुझे क्यों मिला। तब वो ब्रदर शाम को आया ना, तो मैंने उसको बताया कि ऐसा ऐसा मुझे स्क्रिप्चर मिला, जब मैं रो रहा था परमेश्वर के सामने, जो आपने मुझे बातें बताया ना वो याद आ रहा था, और ऐसा ऐसा मुझे जब बाइबल खोला ये स्क्रिप्चर मिला। तब वो ब्रदर को समझ गया कि परमेश्वर इसके साथ अभी बात करना लगा, टच करने लगा, और वो फर्स्ट टर्निंग पॉइंट था मेरा। ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಅವರು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅವ್ರ ದುಃಖ ರೂಮ್ಗೆ ಬಂದರು, ಅಂದರೆ ಅವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅವರು ಹೃದಯ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಂದರೆ ಅವರು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ರೀತಿಯ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಅಂದರೆ ಇವರ ದುಃಖ ಹೇಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ಅವರು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಂದರೆ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ತುಂಬ. ಅಂದರೆ ವಾಕ್ಯ ಅವರು ಸಂಜೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ನಂತರ ವಾಕ್ಯ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆ ತನಕ ಅವರು ಮಲಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇನು, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಪಾಪದ ಅರಿವು ಉಂಟಾಯ್ತು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಪಾಪಿ ಹೌದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕುಡಿತಿದ್ದೆ, ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಪಾಪಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಪಾಪ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡ ಅದೇ ನನ್ನ ಒಳಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ, ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅವರು ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಮಯದ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅನಿಸಿಕೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಮತ್ತು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ನನಗೆ ಒಳಗೆ ನಾನು ಪಾಪದ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿತ್ತು ಮುಂದೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ರೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ನನಗೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ನನ್ನ ಮುಂದುಗಡೆ ಬಂತು. ನಾನು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಮುಂದುಗಡೆ ತುಂಬ ಹತ್ತು ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ನೀನು ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳುವಾಗ, ಅದು ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ನನ್ನ ನೋಟ ಬೈಬಲ್ನ ಮೇಲೆ ಹೋಯಿತು. ಬೈಬಲ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆದು, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈಬಲ್ ತೆರೆಯೋದು. ಬೈಬಲ್ ತೆರೆದು ವಾಕ್ಯ ಓದುವಾಗ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ನಿನ್ನ ಪಾಪ ನಾನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಮೋಡದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ 44ನೇ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಬಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಎಣಿಸಿದೆ, ಇದು ಇಡೀ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಪದ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸಹೋದರ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಂಗತಿ ಹೇಳಿದೆ. ನೋಡಿದ ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಆಯಿತು. ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನನಗೆ ಪಾಪದ ಅರಿವು ಬಂತು. ಮತ್ತು ನಾನು ತುಂಬ ಹತ್ತು ಮತ್ತು ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ದೇವರು ನಾನು ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ಇಂಥದ್ದು ವಚನ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸಹೋದರ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ವಿಷಯದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ. बाद में तो उसने ये भाई ने ना उसको समझ गया कि परमेश्वर इसको छू रहा है.
तो परमेश्वर उसने क्या किया, मुझे ना चर्च में लेके गया। फर्स्ट टाइम मैं क्रिश्चियन चर्च में गया था। ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ದೇವರು ಇವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ದೇವರು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಪಾಪದ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ದುಃಖ ಬರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಬೇಕು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುವಾಗ ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ, ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪದ ಅರಿವು ಉಂಟಾದರೆ ನೀವು ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅಳ್ತೀರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪಾಪವು ಏನೋ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಪಾಪ ಇದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುವಾಗ ಆ ಪಾಪ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪಾಪದ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗಿ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದುಃಖ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದುಃಖ ಎಲ್ಲ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪದ ಅರಿವು ದುಃಖಪಟ್ಟರು. ನಂತರ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ದೇವರು ಇವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ದೇವರು ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಅವರ ಚರ್ಚಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಂತೆ. तब मैं चर्च में गया था, फर्स्ट टाइम मैं चर्च में गया था, क्रिश्चियन चर्च में। और जब मैं उधर पहुंचा तो वो चर्च इंटरनेशनल था दुबई में, और उधर सब लोग स्तुति कर रहे थे परमेश्वर को, नाच के मतलब गा के स्तुति कर रहे थे। तब मैं फर्स्ट टाइम जब चर्च में आया तो मैं सोच रहा था मैं किधर आ गया, कि इधर सब लोग डांस कर रहे हैं और गा रहे हैं। क्योंकि मैंने डांस बार में देखा ऐसा नाचते हैं, लेकिन मैं ऐसा परमेश्वर के घर में कभी नहीं देखा था ऐसा कि नाचते हैं ऐसा। तो मैं फर्स्ट टाइम शॉक हो गया, मैं बोला परमेश्वर किधर है इधर। फिर मैंने अपने मन को संतुष्ट किया और मैं बोला, प्रार्थना किया यीशु से, यीशु आप अगर ये चर्च में है तो मेरा एक प्रार्थना को आंसर करना, मुझे ना नया जॉब चाहिए, क्योंकि मैं अपने वाइफ को दुबई में लेके आना चाहता हूँ। आपको शादी हो गई थी? हाँ, उस टाइम वो पीरियड में शादी हो गया, मेरा माँ का डेथ होने के बाद वो शादी विधि हो गया था। तो मैं वो भी परेशान था, क्योंकि मैं उसके साथ नहीं रह सकता साथ में, तो वो भी परेशानी थी ना। तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया, मुझे मेरा वाइफ को लेके आना है। तो मैंने प्रार्थना किया, और अगर मुझे ना एक नया जॉब मिलेगा, अब मैं आपको एवरी फ्राइडे को इधर आके याद करेगा ये चर्च में। जब मैं वापस गया वही वीक में मुझे मेरे कंपनी के मैनेजर ने कॉल किया, मैं स्टोर में था उस टाइम, मुझे कॉल किया, मुझे बोला कि ऑफिस में आ जा, हम लोगों का मीटिंग है वही वीक में। और जब मैं गया उधर तो वो मीटिंग था, फाइनेंस मैनेजर था, चीफ अकाउंटेंट था, मैनेजर था, सब लोग बैठे थे। और मैं जब उधर गया, उधर खड़ा रहा, वो लोग बोला कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आपको ना प्रमोट करने के लिए आपको असिस्टेंट अकाउंटेंट और सेल्स कोऑर्डिनेटर का पोजीशन हम लोग देने के लिए हम लोग डिसाइड किया। जब वो लोगों ने बोला, मैं अकाउंट्स बैकग्राउंड का नहीं हूँ, मैंने बीए किया था, तो मुझे ना मैं एकदम से पहले ये हो गया, स्टॉप हो गया। मैं सोच रहा था मैं तो अकाउंट्स बैकग्राउंड का नहीं हूँ, ये मैं कैसा कर सकता जॉब। तब फाइनेंस मैनेजर बोला, आप टेंशन नहीं ले लो, मैं आपको ट्रेन करूँगा। और बाद में मुझे याद आने लगा, मैंने प्रे किया था, प्रार्थना किया था चर्च में, कि यीशु को बोला अगर मुझे नया जॉब देगा तो मैं आपको याद करने के लिए आएगा। और जैसा मैं सोच रहा था, परमेश्वर मैं तो आपको नया जॉब के लिए प्रे किया था, तब मुझे ना ऐसा हार्ट में एक आवाज़ जैसा आया, मतलब एक आया कि मैं आपको इधर ऊंचा उठाऊंगा। तब मुझे ना मैंने वो जॉब को एक्सेप्ट किया, और जॉब को एक्सेप्ट किया मैंने, तब मुझे ना मैंने स्टार्ट किया काम करने के लिए। ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಅವ್ರು ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೋಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರೆಲ್ಲ ಕುಣಿದು ನಲಿದು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಂತ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ವಿನ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಈ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಕುಣಿದು ನಡೆದು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಕಡೆಗೆ ಇವರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡೆಗೆ ಇವರು ಅದರ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ದೇವ ಕರ್ತನೆ ಯೇಸುವೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಕೊಡೋದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಸಿಗುವುದಾದರೆ, ಅಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದರು, ಗೋವಾದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸ್ಬೇಕಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇವರ ಕೆಲಸದ ಸಣ್ಣ ಇದ್ದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ದಿವಸನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯೇಸುವೆ
ಒಂದು ವೇಳೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತ. ಎಲ್ಲಿ? ಆ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋದ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಅಂದರೆ ಅದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕಂಪನಿಯವರು ಕರೆದ್ರಂತೆ. ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ನೀವು ಬರಬೇಕಂತ, ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಬರಬೇಕು, ಕಂಪನಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಕಂಪನಿ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಹೋದ್ರಂತೆ. ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಿನ್ನ ಇರುವಂಥ ಜಾಬನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಡ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಕಡೆಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಇರಿಸುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಇವರ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಬಂತಂದೆ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಲಿತದ್ದು BA ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವಿಷಯ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ ನಾನು ಅದರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನಾನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನಾನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತೇನೆ, ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಕಡೆಗೆ ಹೀಗೆ ನಿಲ್ಲುವಾಗ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ನೆನಪು ಬಂತು. ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ, ಯೇಸುವೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವಾರ ನೀನು ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನೆನಪು ಅಂತಂತೆ. ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅಂತ, ಯಾರೋ ಒಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗೆ ಆಯ್ತಂತೆ. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಜಾಬ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರೆದ್ರಂತೆ. बाद में मैं जब जॉब स्टार्ट किया काम करने के लिए, तब मैं मैनेजर से बात किया, मुझे मेरा वाइफ को लेके आना है. तो मैनेजर ने बोला मुझे आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दे दो, हम आपका वीज़ा चेंज करें, क्योंकि मैं पहले हेल्पर था तो अभी मेरा पोजीशन चेंज करेंगे तब मुझे वीज़ा मिलेगा. जब एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है और उतना सैलरी रहना चाहिए जब आप आपको वाइफ को लेके आ रहा है. तब मैंने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया, सर्टिफिकेट, और उसने कंपनी ने मेरा वीज़ा को चेंज किया. जब वीज़ा को चेंज किया, मैनेजर मुझे बोला कि हम आपका पोजीशन चेंज करते हैं लेकिन सैलरी हम लोग आपको इंक्रीज़ नहीं करेगा, ऐसा बोला था. फिर मैं एवरी फ्राइडे को एक्चुअली चर्च में जाता था, परमेश्वर को धन्यवाद देता था, प्रार्थना करता. तो एक दिन मुझे मैनेजर बुलाया और मुझे बोला, देख आपका कॉन्ट्रैक्ट हम लोग चेंज किया तो आप अपना वाइफ को लेके आ सकते हैं, और ओनर ने मुझे ये भी बताया कि आपका सैलरी भी इंक्रीज़ करने के लिए. तो मुझे ये अद्भुत रीति से सैलरी भी इंक्रीज़ किया. और मुझे ना उसी टाइम दुबई में क्राइसिस चल रहा था. तब पूरा हाउस रेंट जो है ना, पूरा रियल इस्टेट का पूरा जो प्राइसेस डाउन हो गया था. तो उसी टाइम मुझे डबल बेडरूम अच्छा प्राइस में मिला. जो प्राइस था ना उसका हाफ रेट में आया था. तभी उसी टाइम मैंने वो फ्लैट को बुक किया, और जिसने मुझे गॉस्पल शेयर किया वो मेरे साथ एक रूम शेयर करने लगा. तो हम लोग दोनों मिलके वो फ्लैट को लिया हम लोग. और ऐसा करके परमेश्वर मुझे अद्भुत काम कर रहा था मेरे जीवन में, एक से एक गवाही को खड़ा कर रहा था परमेश्वर. और मैं ये सारा चीज़ें मेरे आंखों से देख रहा था कि ऐसा मेरे लाइफ में कभी नहीं हुआ. बचपन से मेरा लाइफ में ऐसा कभी भी मिरेकल मैंने नहीं देखा. मैं अपना लाइफ यीशु को मेरे जीवन को चेंज करते वक्त मेरा मुंह से गाली, मैं हमेशा गाली, हम लोग गोवा में हम लोग एक किसी से बात करें तो गाली में बात करते हैं फ्रेंड्स, तो गाली मेरे मुंह से निकल गया. दारू छोड़ दिया, सिगरेट का नशा छोड़ दिया, मैं डांस बार में भी नहीं जाता हूँ, फ्रेंड्स के साथ भी मैं नहीं जाता था. फ्रेंड्स मुझे कॉल करते थे, क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं आता. उनको नहीं बता रहा था मैं किधर जा रहा हूँ, लेकिन वो लोग परेशान थे, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं इतना परमेश्वर में हैप्पी था, इतना संतुष्ट था कि मैं फुल डीप गया परमेश्वर में. मुझे यीशु चाहिए, मुझे वो शांति चाहिए, मुझे उसका प्रेजेंस चाहिए. मैं उसमें बहुत खुश था. ಹಲೋ, ಸ್ತೋತ್ರ. ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವರು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅವರ ವೀಸಾ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಕೆಲಸ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ವೀಸಾ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಆದರೆ ಸಂಬಳ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಿತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವರು ಪುನಃ ಕರೆದು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ವೀಸಾ ಬದಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಓನರ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟೆ ನಾನು. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ, ನಂತರ ನನ್ನ ಜೀವನ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, ಒಳ್ಳೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೈಗಳು ಬರೋದು, ಅಂದರೆ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಜೀವಿಸ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ,
ನನ್ನ ಕುಡುಕತನ ಹೋಯಿತು, ನನ್ನ ಸಿಗರೆಟ್ ಹೋಯಿತು, ನಾನು ಬೈಗಳು ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೋಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಹೋಯಿತು. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ದೂರ ಆದರು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಯೇಸು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಬೇಡ, ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಯೇಸು ಸಂಗಡ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು, ಯೇಸು ಸಂಗಡನೇ ಇರಬೇಕಂತ ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಸೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ या फिर मेरा फ्रेंड्स लोग सोच रहे थे क्यों नहीं आ रहा है, इसलिए एक फ्रेंड मेरे रूम में आ गया मुझे पूछने के लिए कि क्यों बहुत टाइम हो गया आप हमारे साथ नहीं आ रहा है. तब मैंने उसको बताया कि यीशु ने मेरा जीवन को चेंज किया. मैं आज के बाद दारू पीना सारा चीज़ें जो भी गलत काम छोड़ दिया मैंने, और वो शॉक हो गया वो मुझे देख के. फिर वो लोग फ्रेंड्स लोग बोल रहे थे कि आप एक काम करो, आप पियो नहीं लेकिन हमारे साथ हर फ्राइडे को आ जा मिलने के लिए, आप नहीं पियो. फिर मैं यीशु को बोल रहा था कि मैंने वो सारा काम छोड़ दिया, मुझे ना फ्राइडे को आपको टाइम देना है, मुझे इस जगह में नहीं जाना है, मुझे ना दोस्तों के साथ नहीं बैठना है, मुझे ना आपके प्रेजेंस में रहना है, मुझे आपका वचन सुनना है. मैं ना फिर मेरे दोस्तों को मैंने छोड़ दिया, पूरे दोस्तों को मैंने छोड़ दिया, और मैं ये ब्रदर के साथ जो मेरे रूम में था, जो हम लोग अभी फ्लैट लेके शेयरिंग कर रहे थे, वो मतलब लोगों के पास वचन प्रचार करने के लिए जाता था. तो मैं उसी के साथ जाता था. जब मैं प्रेयर में आ गया, शाम को हम लोग प्रचार करने के लिए जाते थे, तो मैं उसके साथ ही रहता था. मैं उसको देखता था कैसा वचन लोगों को बताता है, कैसा सुसमाचार, कैसा लोगों का लाइफ चेंज हो जाता है, कैसे लोग गवाही बता. तो मैं ना ये देख के मेरा विश्वास और बढ़ने लगा, यीशु में और बढ़ने लगा. आपको वाइफ को लेके आप? हाँ, वाइफ को बाद में हम लोग लेके आया मैं, और मेरा वाइफ मेरे साथ रहने लगा. मैं उसको भी यीशु के बारे में बताया. वो मेरा लाइफ को ना, मेरा जीवन को परिवर्तन होके देख के वो भी एकदम शॉक हो गया, और उसको ये समझ आया कि अगर मेरा लाइफ अगर चेंज हो सकता है तो ये यीशु सच्चा परमेश्वर है. और वो बहुत खुश हो गया मेरा जीवन को देख के, और वो भी बाइबल को पढ़ने लगा, और एक दिन यीशु उसको प्रकट हो गया. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಂದರೆ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವರು ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೇಳ್ದಂತೆ, ನೀನು ಕುಡಿಯೋದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಯೇಸುವಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಹೇಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನೀನು ಕುಡಿಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಾ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಷ್ಟೇ, ನೀನೇನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಡಿಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಆಶೆ ಏನಂದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ಇರೋದು, ವಾಕ್ಯ ಓದಬೇಕು, ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಬೇಕು, ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ದೇವರ ಇಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಅದೇ ಆಶೆ ಅಂತೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಅವರು ತಗೊಂಡಿರೋದೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್. ಇವರಿಗೆ ಯಾರು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಿದ್ರು ಆ ಫ್ಲ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮ ಯಾರು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ ಅವರು ತಗೊಂಡ್ರಂತೆ. ಮತ್ತು 2 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಮತ್ತು ಇವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಇವರ ಮುಂಚೆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೆಂಡತಿ ನೋಡಿದರು, ಇವರ ಪತ್ನಿ ಇವರು ಹೇಗಿದ್ರಂತ. ಇವರ ಜೀವಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಆತ, ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆತ ಅಂತೆ. ಮತ್ತು ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇವರನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರ ಸ್ವಾರ್ಥಿಕರು ಅವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಯಾಕಂದರೆ ಹೇಗೆ ಜನರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ಜನರು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಬದಲಾಗ್ತಾರೆ, ಜೀವಿತಗಳು ಬದಲಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಮತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಅದು ಮಾಡಬೇಕಂತ. फिर तो एक दिन एक मैंगलोर का पास्टर आया था उधर दुबई में, और ये ब्रदर का पहचान था उसके साथ, और वो मुझे ना लेके गया वो पास्टर, क्योंकि वो पास्टर है ना गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी था उसके पास. तो ये ब्रदर मुझे लेके गया उसके साथ, और मैं उसके साथ बैठा, 1-to-1 काउंसलिंग था. और जब मैं बैठा ना, तो उसने मुझे डायरेक्टली बोला, आपको मालूम है कि आप परमेश्वर ने आपको चुना है और आप परमेश्वर का वचन प्रचार करेगा, परमेश्वर आपको पूरा दुनिया में लेके जाएगा वचन अपना प्रचार करने के लिए. तो उसी टाइम एक्चुअली मुझे नहीं समझ आया, क्योंकि मैं खाली वचन को सीख रहा था और परमेश्वर में एक्चुअली मैं जस्ट फेथ में आ रहा था. मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं प्रचार करेगा. लेकिन उसने मुझे बोला था कि, और उसने मुझे एक स्क्रिप्चर दिया कि परमेश्वर अपना आत्मा आपके ऊपर उतारेगा और आप प्रचार करेगा आत्मा से. और बाद में
मैं ये ब्रदर के साथ जब मिनिस्ट्री कर रहा था, मतलब उसके साथ रहता था, मैं प्रचार नहीं कर रहा था, मैं उसके साथ देखता था और वो इवेंजलिज्म कर रहा था। तो एक दिन ऐसा हो गया कि मैंने भी स्टार्ट किया, मतलब उसके साथ रह के वो भी मुझे बोलता आप अभी प्रचार करो, आप इनके घर में जाए, आप उनको वचन बताओ। तो ऐसा करके करके मैं भी परमेश्वर का वचन लोगों को बता रहा था। तो ऐसा किया कि एक दिन हमारे जो फ्लैट में था ना, पास्टर सुनील जॉन जब दुबई में आया था, तो मैं लोगों को जितना प्रचार किया था ना, तो मैं अपने घर में उनको बुलाया था। और पास्टर सुनील जॉन जब आया था ना, तो उनको पास्टर को बुला के उनको सबको हम लोग ना मैट डाल के हम लोग नीचे बैठ के हम लोग सब पास्टर सुनील जॉन हम लोग को वचन सुना रहा था और हम लोग सुन रहे थे और प्रार्थना कर रहा था। तब मुझे समझ आया कि परमेश्वर अभी मुझे इस्तेमाल करने के लिए काम ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಟ್ಟಿಗಿರುವಂಥ ಸುವಾರ್ಥಿಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಪರಿಚಯದ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ದುಬೈಗೆ ಹೋದರು. ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ಇವರನ್ನು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರಂತೆ ಆ ಪಾಸ್ಟು, ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೊರಟ ಪಾಸ್ಟು. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇವೆಗಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕಲಿತಿದ್ರಷ್ಟೇ. ಅವರ ಸಂಗಡ ಅವರ ಬ್ರದರ್ ಸಂಗಡ ಹೋಗಿ ಅವರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅವರು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಸೇವಕರು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತು, ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದರಂತೆ. ನೀನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಪ್ರವಾದಿ ಆಗ್ತಿ, ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನೀನು ಬಲ ಹೊಂದ್ತಿ ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀಯಲ್ಲ ನೀನು ಕೂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಹೇಳಬೇಕು, ನೀನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್ ಜಾನ್ ಡಿಸೋಜ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್ ಜಾನ್ ಡಿಸೋಜ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಕರೆಸ್ತಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ ಇವರೆಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಇವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಆ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. तो एक दिन 2018 में मुझे परमेश्वर ने तो पास्टर सुनील जॉन ने मुझे एक भविष्यवाणी की थी कि 2019 में आप इंडिया में जाएगा और प्रचार करेगा। परमेश्वर आपके लिए वेदी तैयार कर रहा है, आप क्राउड के लिए प्रचार करेगा, क्राउड में परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। और जब 2019 आ गया तो नवंबर मंथ में एक पास्टर था, वो महाराष्ट्र अहमदनगर में था। तो उसने मुझे कॉल किया, उसने मुझे बोला कि उसको परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया। वो मेरे साथ कनेक्शन में था। उसने मुझे कि परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया कि आपको बुला के उधर क्रूसेड मीटिंग करने के लिए। और 2000 दिसंबर में उसने बोला, जब वो टाइम आ गया मैं गया उधर अहमदनगर में और महाराष्ट्र के 10 जगह में ऑलमोस्ट 3000 क्राउड उनको मैंने प्रचार किया। और परमेश्वर ने, पास्टर सुनील जॉन ने बोला परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत कार्य करेगा, चंगाई होएगा, छुटकारा होएगा, लोग बहुत आशीषित हो जाएंगे। और जैसा पास्टर सुनील ने भविष्यवाणी किया था वैसा ही परमेश्वर ने वो जगह में किया और लोग बहुत ब्लेस होते। वो मेरा पहला क्रूसेड था जो परमेश्वर ने मुझे माइटली यूज़ किया। ಪ್ರೇಸ್ ಗಾಡ್. ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಂದರೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್ ಜಾನ್ ಡಿಸೋಜ ಇದರ ಆಶ್ರಯ ಟಿವಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ, ನೀವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕರ್ತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರವಾದನೆ ಅದು ಅವರು 19ರಲ್ಲಿ ಅದು ನೆರವೇರ್ತಂತೆ. ಅಂದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕರು ಇವರನ್ನು ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನೀವು ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೂಸೈಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಬೇಕಂತ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಅವರು ಇಂಥ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 3000 ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅಹಮದ್ನಗರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಹಮದ್ನಗರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3000 ಜನರು ಕೂಡಿ ಬಂದ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇವರಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರವಾದನೆ ನೀವು ಕರ್ತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ರೋಗಿಗಳು ಸೌಖ್ಯವಾಗಿ ದುರಾತ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಏನು ಸುನೀಲ್ ಜಾನ್ ಡಿಸೋಜ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಇವರಿಗೆ ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರಚಾರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೊಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೊಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೀತವಂತೆ.
आज हम लोग वर्ल्ड रिवाइवल इंटरनेशनल मिनिस्ट्री जो दुबई में है, पास्टर विजय पारसेकर, उसके अंडर में मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी हम लोग सेवकाई कर रहे हैं। और मेरी बेटी कीबोर्ड प्ले कर रही है और वर्शिप को भी लीड कर रही है। और मेरी वाइफ इंटरसेसरी, और हम लोग, मैं पास्टर का लाइक असिस्टेंट हूँ और हम लोग ಸೇವಕಾಯಿ कर रहे हैं। ಈಗ ಅವರು ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಹ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ। ಇವರ ಪತ್ನಿ, ಇವರ ಮಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಇವರ ಮಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇವರ ಮಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರಂತೆ। ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ಇವರು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ದೇವರವನಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ और पास्टर सुनील जॉन को भी धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आज अपॉर्चुनिटी दिया है, जो मेरी जो गवाही है वो लोगों तक पहुँचने के लिए। हमें बस आपका परिवार में बोले को तो अपना भाई है, भाई लोग हैं, भाई फादर भी है? मेरा फादर है और मेरा एक भाई वो यीशु को विश्वास करता है और उसका वाइफ एक भाई यीशु को विश्वास करता है। ओके, मेरे को तो आप बोलो तो परमेश्वर आपको डिफरेंट जगह में आपको यूज़ कर रहा है। कैसा लग रहा है आपको? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लाइफ में ना जो होप टूटा हुआ था, जो पहले जब मैं बोला था ना, मैंने सुसाइड करने का दिल था, मेरे को होप नहीं था। अभी ऐसा लगता है कि परमेश्वर आपने मुझे पहले क्यों नहीं चुना था। तो एक्चुअली जब मैं बचपन में था, छोटा था, तब हमारा एक पड़ोसी था ना, वो ये लोग प्रचार करते थे, ये लोग है ना सेवकाई करते थे। तो उसमें एक ब्रदर था, उसको परमेश्वर ने दिखाया था कि हमारा परिवार जो है उसमें से परमेश्वर ने चुना है और वो आएगा यीशु में और वो सेवकाई करेगा, परमेश्वर का काम करेगा। और जब मैंने यीशु को स्वीकार किया है, तब उसको मालूम पड़ गया कि मैं यीशु को स्वीकार किया। तो वो ब्रदर आया और मुझे बोला कि परमेश्वर ने 30 साल पहले मुझे दिखाया था, मैं आज तक प्रार्थना करने के लिए नहीं छोड़ा आप लोग के। और वो इतना हैप्पी हो गया कि मैं परमेश्वर में आ गया। ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಅವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ, ಅಂದರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಇವರ ಕುಟುಂಬ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಕುಟುಂಬ ಹೋಗಿತ್ತು। ಅವರು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ತಿದ್ರು। ಅಂದರೆ ಆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವಂಥ ಸಮಯ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಅವರು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದಂದರೆ, ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇವರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಿಂತ 30 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಇದು ಮಾಡಿದ, ಏನು ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ. ಮತ್ತು ಇವರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದಾಗ ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿ ಇವರಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ದೇವರು ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದ್ದ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। अभी क्या कर रहे हैं? दुबई में है या गाँव में? मैं अभी दुबई में ही हूँ, मैं काम करता हूँ। और हम लोग एवरी संडे प्रार्थना के बाद हम लोग कभी किसी को वचन सुनाना है कोई, और ज़्यादातर परमेश्वर ने मेरे द्वारा ज़्यादातर ऐसा फैमिली को परमेश्वर में लेके आया जो ज़्यादातर उनका होप टूटा हुआ था और वो भी सुसाइड के लिए कर रहे थे। और परमेश्वर ने मुझे ये चीज़ लाइक एक्सपीरियंस करने के लिए दिया कि जैसा मैं फील कर रहा था, वैसा वो फैमिली जो अभी सुसाइड करने के लिए सोच रहे हैं ना, उनको होप देने के लिए। और ऐसा 3-4 फैमिलीज थे जो सुसाइड करने के लिए सोच रहे हैं, उनको मैंने आज वचन देके वो लोग परमेश्वर में आए हैं और वो लोग अभी वेल टू डू है। और ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಂದರೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಯಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು। ಅಂದರೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ದೇವರು ಇವನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು। ಈಗ ಅಂಥವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇವರನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಇವರೇನು ಮಾಡಿ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವರಿದ್ದರು, ಈಗ ಅಂಥ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ಯಾರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಸಂಧಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸಂತೈಸಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಈಗ ಬಲಪಡಿಸುವಂಥದ್ದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಇವರ ಸೇವೆ ಮೂಲಕ ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಅಚ್ಚಾ,
अभी एक आगे का आपका क्या दर्शन है? मेरा ये दर्शन है कि मुझे परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है और लोगों को, जो लोग जैसा मेरे जैसा है, जो मतलब गलत काम में है, जो रॉन्ग काम में, जिसको होप नहीं है, तो उनको मुझे वचन सुनाना है। क्योंकि मुझे मालूम है कि जब मुझे किसी ने वचन, जिस ब्रदर ने मुझे वचन दिया, मेरा जीवन अंधकार में था और आज मेरा जीवन ज्योति में है। वैसा मुझे ये मालूम है कि जो लोग जो भी व्यसन कर रहे हैं, जो सुसाइड करने के लिए सोच रहे हैं, जो गलत काम करे, वो अंधकार के शक्ति के नीचे है, इसलिए वो लोग ये सारे चीज़ें कर रहे हैं। जब वो लोग यीशु का वचन सुनेगा तो मुझे ये विश्वास है कि अगर हम उनको वचन देगा तो यीशु उनको छुड़ाएगा। जैसा मेरा परमेश्वर ने मेरा जीवन को बदला, मुझे ये है, होप है कि, आशा है कि परमेश्वर उनका भी जीवन क्या ऐसा, हम पूरा दुनिया में आप देखेगा कि बहुत सारे लोग ऐसा काम करते, गलत काम, और मुझे ये विश्वास है कि परमेश्वर मुझे ऐसे लोगों के लिए सेवकाई करने के लिए मुझे इस्तेमाल करेगा परमेश्वर। ನಾನು ಅವ್ರದ್ದು ಕೇಳಿದೆ, ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿ, ಅದು ಕುಡುಕತನ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡ ಜನರನ್ನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದೇವರ ಕಡೆ ನಡೆಸುವಂಥ ಒಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ಅದೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ, ಆ ಸೇವೆ ನನಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಾನು ನರಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕುಡುಕತನ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯನ್ನು ನರಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಯೇಸುಗೋಸ್ಕರ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜನರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಆ ಅಂದರೆ ಅಂಧಕಾರದ ಸೈತಾನ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಜನರು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ದೇವರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಜನರನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗೆ ನಡೆಸುವಂಥ ಅದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದು ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವಿತ ದೇವರು ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ओके ब्रदर नवीन, हमारा आश्चर्य टीवी में आके अपना अच्छा गवाही सुनवाई। परमेश्वर आपको और भी अपना सेवकाई में यूज़ करने दो। सिर्फ दुबई में नहीं, इंडिया में नहीं, दुनिया के हर जगह में जाके आप यीशु के बारे में शुभ समाचार दीजिए और बहुत आत्माओं को परमेश्वर के साथ लाने का, सेव करने का आपको परमेश्वर आशीष करने दे। और आपको भी नहीं, आपका परिवार को भी परमेश्वर आशीष करने दे और यूज़ करने दे। आमेन। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಿಯ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ತನಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅವರ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಾಸನೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಂಬಿದ ನಂತರ ಅವರ ಜೀವಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ಕರ್ತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವಿತ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಮೂಲಕ ಅನೇಕರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವಿತ ದೇವರು ಅವರ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡದವರನ್ನು ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆರಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಜನರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದ, ಇವನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ದೇವರು ಆಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಾನು ನೀತಿವಂತರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದದಲ್ಲ, ನಾನು ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದೆನದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾನು ಪಾಪಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಪಿ, ಯಾರೂ ನೀತಿವಂತರಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಬಂದು ದೇವರನ್ನ ಪಾಪಿನ ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗೋಸ್ಕರ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ನೂತನ ಒಂದು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜೀವನ ನಮಗೆ ಆತನ ಕೊಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯನೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಸಹೋದರನು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜೀವಿತ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಲ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಯಬೇಕಿದ್ದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ದೇವರು ಅವರ ಜೀವಿತನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಂಬೋದಾದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳಿರ್ಬೋದು, ನೋವುಗಳಿರ್ಬೋದು, ದುಃಖಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀವು ಹಾದು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ನಾವು ಸಾಯಬೇಕು, ಈ ಲೋಕ ಬೇಡ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಅಂತ ನೀವು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ,
ಯೇಸು ಎಂಬ ಮಾರ್ಗ, ಯೇಸುವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ನಿಜವಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಒಬ್ಬನ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ ಆತನ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ, ಹಳೆದೆಲ್ಲ ಹೋಯಿತು, ಎಲ್ಲ ನೂತನವಾಯಿತು, ದೇವರಿಂದಲೇ ಆಯ್ತು ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವುದಾದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ ಆತನು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಬೇರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೂಡ ಆತನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆತ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೀನು ಇರುವುದಾದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಯೇಸುವನ್ನು ಕೂಗೋದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ 100% ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಹೋದರನ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ, ಅದೇ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆತನ ಶಕ್ತನಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿನ್ನೆ ಇದ್ದಾಗ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾಳೆ ಕೂಡ ಆತನ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನಂದರೆ ಅದು ಮರಣವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀವಿಸುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಸಾಕ್ಷಿ ಮೂಲಕ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗಲಿ. ಆ ಸಹೋದನಿಗೋಸ್ಕರ, ಅವರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ತನಕ ಆಸ್ತಿರಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಬರೋ ತನಕ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಆಸ್ತಿರಿ ಟಿವಿ. ವಂದನೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.